Что? А? Знаешь, не раз конца подейся. Ну, полопали. Никого не было, слушай, я думал, это просто, я сразу на ноги стал, думаю, все нормально, отстреливался, один магазин, отстрелялся, доедешь и ушел. С трех сторон были низкие. Железные дороги. Короче, Шамадава Дехенхора, Я не знаю. К нему домой зашел, бля, сам спал, хаштас. Ребята не знают, парчельские, что ли. Ура, что-то меня не убил, совершенно меня не узнал. Варбан Варихан, короче, вара хабар узурхой, ехать, да. Он так резко ушел, через трассу Берта Васка, рахтаз, дай двора. Что-то меня не убил, что до нас, разберемся. Там одна. Чуть-чуть. Давай. Ну, вымышленный. Уйдет, сделаем. Я вас узнал. Интервенно? Да. Шам. Мужик. Эдди, он не был одноклассник в этом классе учились, и нас под Джуну пришли, нас обоих здесь склонили. Оба левую ногу. Я тебя, классом тебя геду, я не учился здесь. Здесь еще не успел. Абрахам, как вы знаете, что? Что бывает так тоже. Мы хотели до Халдабы дойти, елки-палки, Халдабу почистили. Повезло. Цыга, Дурам Цахуса, один цыга. Куране Ачман, في المدينة أتاي Ачман, ты أصحابي на ходу нас راح يدوب سيروسنا. Давай. دادي يخا أرجعتنا بشريط بسمبا شمتانا أخص دارت زي وغنا جوبرا كل برغوتا غتشا يخيب تقلا زاشي شباقو تقلا زاشي وي جولر يجي أرزارجي وي جيل شد زمرات شبابي زبانزر أجمل شد زني عمو براحش تخاجي طب حريح تخص ده شبلان كوك حمل من مكان أحزازم حزمت سكيتكم زري هيك بزوس مع حصلنا خيال مكان وريبا جير خوي نشوف ناس هاي بيشرحوا وانت خد درخود وسب شو هنرخم زواب در هنخم زواب نسشبك كوك حمد زروي بيقوم زروي يحضروا ها جام مشتا سراسي تفاجئ دادي موتبا جبجا كت يجكا او جوب نبخغير كماندير دادي وش باخب شويه يخم ابرا يخرحا وابستشا هيك شحات بجير خيتر هيك يلار قترحت يلا قام يك شحاتها حركم زرقي لا هم قزيد حكتها حاجه جديده جاكي ده خلص اسمك انا حكتها بجي كان حمنيز حنشتري تزغزم شحاش زم حد قلوب زعنا بس ان شاء الله حاوش تحنيرو حكم زرقا حكتها قبع حاجه عند قرخ واحد رجع عم تزي درر خطا خون فن بجنبي خنزه رمح كان تكو جو برجانز كان زياد انا حزمت حزاق البعيد حكل باز درح شلي دوت وريقن بيلز دريج خسر بده وبيتصبروا ايش Просьба на 2 минуты. Да, пожалуйста. Вызови БМПшку или что-нибудь такое. Хорошо. Толкану сейчас. Буквально сейчас, чтобы довести вы мне люди. Да. Да, диважи на дзес там за. هذا رفقارك ولا قبل أنت ناس حرقي واشتاحين برقن حير تخو بعض زرايو وريقن برك حبكوا حير حنايا برتي رموي يدرب خذ دروب يلازقو конечно وريخان بدروب يلا جريجس حراب خذ برك تخان يعني الله شزاي يشبكوا على خيل جنوب بس حكشون برا حكده قنا جايز
شكده ومتصرح خايز كده خامس در позиции играем мы درачка وبيغض بعض خايز در يلا كده خي شو يبطوس جاي شجاخس يتسكي حرا هنسكر جام تخمو خلدبكم ينسكر زي حكرت يحتخب كده نخطشاب وبسرعه بيرتنا وبرت بسرعه مرت زحنا بمكان حطنا حذف شو يجي ستاره كستر تخوب دادي اي بشر نو يلا جيشتي اكش حتر برشيشتي خمس وسامي وسر حوت حرام كي حمد زنكو حق خيط ابجر حمام نزل حمر خيط حجنا يحمد زخوتي حمخ حجنا بجار ده يحبو يحبط له تابسه فحن يربن بجارو يركو في خصوه درج الخصوه قلنا درج الخصوه تبرا خش جاخص يتسكي شو برجبرا بيحطوا قلنا خزخين جرا وقبشو شكولهم больницам конторам زگين جرا инквай был زگична над югана хала танкума БМПума зенитная пушка не деркна зиги хосла тубра а чекозер зигбзини وحوالي نخ بيغنا خلا ننزريوا وبريم انا سيرمم درакم زرакав شو وساق زريزن شو دغيرم گجت شو متزمو باكم زرак سيز بوبيو أفياكال أراجي بخاري لاجو. بخاري لاجو يشتي كرتوة خنات جيلاجان ويتسكسي عجيلارجي. دادي يخا دارج إلشوب تغلازاش وجوب زكشني قوزلاز بالا أخوش جموب. هاتكون شريعتي وحصل خده ويزعنا. أي خده أبراهيم زبود. خيكو خيبيلا هاتكون شيء خوف. أراد خشومة تبريد ويجي شبكوما. أجتاج كونش راح كده طول ما تكونش جرت في الزنا بشيء قرقنزي دخل خوي قرقنزي خنيا أجتاج كونش حد سرعة شوية. أمسك وأرسك وشبكة فيش زم. كاج ده ويجانا خلا شو تجي قصة محمد زمان خان. بزيف ستمزح. فيانور أخذ يسوق فيانور. فيانور بادم فيانور ايش هو ما اخذ يسوق Послушай, это что? Я раскидаю, Руслан это бахать я. Мига гажин ты? Я сказал мало. Надо сильный удар один. Стой команда, давай. Стой команда. И еще идут запомните. Да. Давай снимем Руслана это тоже. Давай сюда челли. Руслан, давай. Завтра утром там будем, завтра утром. Все нормально будет, кадры только? Ну я найду, да, там в конце. Там все нам открыто. Там же 24 вольтовый, да? Две штуки. Ты на аккумулятор прямо на одну сядешь и все. Там все нормально будет.
как, ребята, бой на кухне? Короче, грузинов мы должны уничтожить, полностью сравнять с землей. Вот мы так хорошо вы покушали. Раз и навсегда с ними, Вот так хорошо вы покушали, правда? Мы покушали плотно, значит, себя чувствуем хорошо, нормально, бодро. Я спать буду. Значит, сейчас идем в бой. Товарищ Шоня. Чего вы разбудили человека? Где бой? Короче, лопату взяли. Или харцару бабар тиге. Алюся. Харабри. Я хамома брюзезин хаш. Их бахгаров دخل الحجار وبسيجيه يحفر خجز بسنطوله برخاجه аж ларзиге. Метров как минимум вот такой ров идет. Перед каждым забором. Понимаешь? А мы не знаем эти заборы. Во-первых. Во-вторых, надо в каждом заборе сетка, да? Штык-ножи есть, под один штык-нож. Есть. Вот. Штык-ножом проходы себе подготовить, чтобы мы не лезем, не задерживались на этом, понимаете? Идем вперед или будем здесь сидеть, мы чтобы знали, что у нас впереди все чисто, мы можем, хоп, и 5 минут. Короче, с правой стороны отстали, по нас начал он. Вот, самое главное, вот организованно сделаем, и все, просто, чтобы здесь вот одни только наши остались. Вот главное, надо с командирами хорошо поговорить, остальное все ерунда. Да, остальное командир каждому поможет. Должны, короче, все. Командир скажет, а он бегит туда, и сзади, который идет, он палит, он на нас палит. Да. Из-за этого надо, короче, цепь или вот так, одну сторону брать, или в одну сторону вот так идти. Очень выхода. Послушай, мы что, не заблудились? С трассы по фронту параллельно пойдем вот в ту сторону или как? Вот я еще не знаю, как пойдем, какая у нас задача будет. Сказали, один раз сказали, значит, что такая информация была, что Худой вместе со своими 50 человеками и джелевская группа начнут их гнать на нас, вот сюда. И мы их здесь будем отстреливать. Но мы здесь вот как сейчас сидим, мы их не сможем отстрелять. Нам что надо сделать? Нам надо сделать так, чтобы если на нас будут гнать, мы к этому будем. Если нам надо... Покажи, куда ты делал, покажи. А руку? Да, походу. Сюда? Рука вот чуть-чуть здесь сюда сидит, откуда? Есть, да? Здесь, короче. Ну-ка. Говори. Что говорят отсюда? Испортил автомат тоже. Не, автомат. Нет, это не мешает. Это нормально. Это просто подравняй место. Да. Подравняй путь. Да. Да, в принципе, это хороший автомат. Это Братохин автомат такой. Патроны, чтобы не лежат, смотри. Патрон. Вытащи. Нету там ничего. Нету, я... Вот тебе один магазин. И вот тебе хороший. Я понимаю, что пускай будет было дома, да? Патроны кому хотелось? На один цим. Да, на три рожка тебе. На один рожок. На 3 рожка тебе дают. Давай. Тебе договорил. Короче, на один рожок. Хватает здесь? Тихо, просто не будет. Короче, я зашел привезти. Приказ принесли, что я тебе сказал там. Слушай, боеприпасы привезли, наверное. Хамома, Толик, хамом. У нас перелетал снаряд. Метров на 20 Абрахайко мне... Метров 5 здесь упало сейчас. Снаряд упал бы сейчас, не может надых. Ничего. Зато мы всегда вперед идем и будем идти. Ничего. Значит, я...
работал? Есть бомбардион, да? Вахсимцо? Как раз я продал, но юный. Я при начале туда был на как с этого сходу, да? Только с моими, вот этот передний край, вот туда, они находятся. А теперь, что на трассе там оставлять надо, если не придет, что это посмотреть. Что здесь находится, да, сегодня там маленький падок. У нас сегодня был уже. Ну, короче говоря, они просто вот отсюда, когда начали, сказал, что... Здесь, в одном из разбитых помещений Адзибинской средней школы, я встретился с педагогом этой школы, Бесланом Делба. Сегодня он, как видите, в военной форме. Беслан, ты когда-нибудь себе мог представить, что ты придешь в свою родную школу и вот застанешь ее в таком виде? Я, честно говоря, никогда не представлял, что вот это все, чтобы разрушить имущество государственное, которое вот народом построили эту школу, и превратит в такое ужасное положение. Никогда я не думал, что об этом кто-нибудь придет и вот так вот его, даже слов не сказать, ничего они довели. Беслан, насколько я знаю, ты преподавал производственное обучение в этой школе. Да, я преподавал производственное обучение с 1988 года. Как раз эта школа строилась с 1989 года. Новая школа. Вон та вот здание старое, кирпичное, что стоит, она еще будет стоять, наверное. Вон там я учился в этой школе, а здесь я работал. Как раз в тот момент тоже попался 89-й год, когда эту школу строили. Сами знаете, этот 16-е, 15-е, 100 события, да. Потом как-то вот урегулировался это все, и достроили все. Потом уже в сентябре пришли дети радостные такие в новую школу, в новую жизнь, как говорится. Ну вот до чего довели, сами видите, в течение года. Беслан, 1 октября у нас начало учебного года. Но я так смотрю, в вашей школе это да. Не скоро сюда придут дети. Мы тоже так думали, что 1 числа, 1 октября, наконец-то уже настанет мир и будем продолжать жизнь, как обычно, как раньше, еще лучше, чтобы она была. Но уже, наверное, 1 не успеют, если хоть побыстрее это все закончится, я так думаю. Но если 1 не успеют, то хоть с 1 января начнем или что-нибудь такое придумать. Ну, уже не в этом помещении, потому что она настолько разбита. Скажи, вот ты все время здесь находишься, да? В группе, в Адзубинской группе ты находишься? Да, вот с самого начала, когда вот война началась, 14 августа, ушел из дома. Ну, вот рядом со своими братьями, друзьями я встал и постоянно находился в этом положении. Вот сейчас вот, когда пришли сюда,
Думали, хоть еще сохраним кое-что, что остался здесь. Ну, сами видите. Скажи, Беслан, а когда вот такие разрушения наступили? Это сразу было или это последние дни? Нет, и раньше тоже были разрушения. Грабили, разрушения, то хотели сжечь. Здесь были грузины, да? Здесь были, они вот здесь вот находились, в этом месте. Они вот сюда пришли, заблокировали там дороги, сидели в школе. А потом, чтобы школу не разрушить и дома, чтобы жители вот тут, чтобы не пострадали, не так уж сюда вот... То есть вы сюда не пытались боевые действия проводить? Боевые действия, да, чтобы не проводить, чтобы мирные жители тут есть, которые не ушли, конечно, не хотели оставить свой очаг, который всю жизнь, наверное, копили или, как сказать, не знаю, наживали добро. И как-то, конечно, кто хотел уходить с этой деревни или со своего дома, который вот построили так, ну, пришлось, а некоторые здесь жили. Ну, честно говоря, мы тоже не хотели, чтобы жертвы были сильные со стороны здесь населения. За это не так уж часто вот делали такое нападение. Вот так вот. Беслан, мне сейчас трудно спрашивать тебя о чем-то. Масса вопросов, и все, мне кажется бессмысленными. Да. Вот. Но все-таки мне трудно сейчас передать твое чувство, и мне кажется, что я понимаю тебя. Что ты сейчас испытываешь, глядя на все это. Это спортивный зал, где мы стоим. Твой кабинет там чуть подальше, да. Но там тоже не лучшая обстановка. Мы туда не проходим только потому, что там простреливается. И вы сейчас слышите стрельбу. Но поверьте, что вся школа находится точно в таком же состоянии, как этот спортивный зал. Вот это, наверное, та старая школа. И вот это новая школа, которой так гордился Беслан. Да. Вот это вот старая школа, где я провел свое детство. У меня аж душа болит, глядя на это. Чего изуродовали это все? Мне больно, конечно, об этом говорить. Директор этой школы Кутсиал Антоновна такую ужасную статью написали в этой газете, что это было все ложь и клевета. Просто вот эта газета, не знаю, выпущена с какой типографией, и как можно было такое напечатать и подумать об этой женщине и говорить вот такую чушь. Даже вот сами вот жители в ужасе, когда они увидели эту газету. Скажи, какова ее судьба сейчас? Она сейчас в данный момент находится в Гудаудах и чувствует себя прекрасно. Она сразу же после начала боевых действий была выведена отсюда, да? Она нет, где-то, точно не могу вам сказать, месяцев 4, может 5, что она находилась здесь. И она скрывалась. А потом ее вывели отсюда и отправили сперва к родственникам на Краснодар, по-моему, как я слышал. А потом оттуда она пришла в Гудауд. Во всяком случае, она испытала все ужасы этой войны, но вот такого надругательства над ней, конечно, нет. Не, это все ложь и клевета. То есть журналист в поисках сенсации немножко... Да. Он, видимо... не по адресу попал или как-то сказать, даже не знаю, но это все неправда.